бинандаи азиз, ахбори Тоҷикистони ҷаҳонро ман Шалойгул Хоҷа бароятон тақдим мекунам. Имрӯз 18 ноябр аст ва дар барномаи хабарӣ ин мавзӯъҳоро дорем. раиси боғи ҷонварони Душанбе аз мақомаш барканор шуд. оё бо таъини мудири нав мушкилоти боғ бартараф мегардад? Животные должны питаться 2 раза в сутки. ҷонварон бояд дар як рӯз 2 маротиба хӯрок хӯранд, вале ба фикри ман дар боғи ҷонварон ба онҳо чунин хӯрок дода намешавад. дар ҷарони интихоби парламентӣ Александр Лукашенко президенти Беларус бар равобит бо Русия дар доираи иттиҳоди иқтисодӣ мардонавор баҳо дод. ба мо ҳар сол талаботи навро бор мекунанд ки дар натиҷа мо дар иқтисодиёт талаф медиҳиму талаф медиҳем. узр, аммо ин иттиҳод ба мо чӣ зарур аст? ва ҷавонзане ки ба дуздӣ муттаҳам буд афв шуд, вале ӯ мехоҳад адолат барқарор гардад ва милисаҳое ки шиканҷа кардаанд ҷазо бигиранд. нисбати ман дела кардан, бадномум карданам. хоҳиш мекунам ки ҷазо дода шавад барои милисо. боғи ҷонварони Душанбе соҳиби раҳбари нав мешавад. қарори барканории Маҳмадали Шарипов рӯзи 18 ноябр пас аз як ҷаласаи ҳукумати Душанбе содир шудааст. дар 10 соли ахир бори чандум аст ки ин боғ раҳбари худро иваз мекунад, аммо интиқодҳо атрофи вазъи он ва шароити нигаҳдории ҷонварон кам намегарданд. Зарангези Наврӯшов ва Шаҳлои Абдулло мавзӯъро идома медиҳанд. Маҳмадали Шарипов раҳбари боғи ҳайвоноти Душанбе аз вазифа сабукдур шуд. ӯ 3 соли ахир раҳбарии ин боғро бар дӯш дошт. сабаби расмии барканории ӯ эълон нашуд. ин тағйирот дар ҳоле сурат гирифт ки моҳе пеш якбора 2 ҷонвари ин боғ талаф ёфт. марги гавазн ва шутурмурғ борони танқидҳоро бар сари масъулини боғи ҳайвоноти Душанбе рехт ва мавзӯи шароити нигаҳдории ҷонваронро дар ин боғ дубора доғ кард. нигарониҳо ба ҳадде буд ки бархеҳо аз ин боғ зиндони ҷонварон ном бурда пешниҳоди бастани онро карданд. фаъолони ҳифзи муҳити зист мегӯянд, дар пайи бемасъулиятии масъулини боғ ва гуруснагиву шароити бад дар 2 соли ахир ҷонварони зиёде талаф ёфтаанд. В основном это были птицы. масалан паррандаҳо, бум, рӯбо, гавазн, шутурмурғ фафтиданд. як сабаби талаф ёфтани ҷонварон ҳам ин бемасъулиятии нигаҳбонҳои боғ аст. онҳо дар ҷои худ намеистанд ва одамон ба ҷонварон баъзан хӯрокро дар қутиву салафан медиҳанд ки онҳо дар меъдаи ҷонварон банд мемонанд ва дар натиҷа бемор мешаванд. шароити нигаҳдорӣ ҳам хеле бад аст. дар як қафасе ки ҳамагӣ аз чанд метр иборат аст, чанд ҷонвари ваҳшӣ нигоҳ дошта мешавад ва онҳо аксаран модина ҳастанд ки бо ҳам ҷанг мешаванд ва захмӣ мешаванд. масалан 4 гурги модина дар як қафасе нигаҳдорӣ мешавад ки 2 метр масоҳат дорад. хирсҳо ҳам ҳамин тавр 2 то дар як қафасе бо 3 метр ҷой нигоҳ дошта мешаванд. Ни в какой норме не входит. Елена Бухориева қариб ҳар рӯз ба аёдати ҷонварон меравад. ӯ 10 соли ахир аз ҳисоби худ пайваста ба ҷонварони боғи ҳайвонот хӯрок мебарад. ба мушоҳидаи ӯ ҷонварон бемор ва гуруснаанд. Животные должны питаться 2 раза в сутки. ҷонварон бояд дар як рӯз 2 маротиба хӯрок хӯранд, вале ба фикри ман дар боғи ҷонварон ба онҳо чунин хӯрок дода намешавад. чун ман ҳам ки як рӯз баъд ба назди онҳо меоям, мебинам ки чӣ тавр ҷонварон ба хӯрок ҳамла мекунанд. Потому как я вижу, что я прихожу через день и мы даем питание. ахиран сафи онҳое ки мисли Елена хостанд ба ҳайвонот кӯмак расонанд афзуд. барои ҳифзи ҷонварони боғи ҳайвонот аз сардиву гуруснагӣ фаъолони ҳифзи табиат дар Душанбе ахиран бо ташкили як маҳфил барои ҷонварон маблағ ҷамъ оварданд. махсусан ба ҷонварон кӯмак кардан дар кор то солим бошанд, то ки шароити ҷои нигаҳдории онҳо хуб бошад ва бинобар ин мо ҳам фикр кардем ки дар як ҷойгӣ метавонем маблағ ҷамъ орем ва кӯмак расонем. боғи ҳайвоноти Душанберо солҳои 60 асри гузашта сохтаанд. дар ин боғ ҳоло беш аз 1000 ҷонвар нигаҳдорӣ мешавад. солҳост ҷонваршиносон барои аз нав сохтани боғи мутобиқ ба меъёрҳои замонавӣ садо баланд мекунанд. аммо то куҷо бо тағйири раҳбарияти боғ вазъи ҷонварон тағйир хоҳад кард, суоли вақт аст. رو می‌آوریم با موضوع دیگر. الکساندر لوکاشنکو президенти Беларус اعلان نمود که در انتخابات آینده نامزدیش را پیشنهاد می‌کند. در این باره او در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی بلاروس در صحبت با خبرنگاران بیان داشت. ضمناً در حالی که اکثر مهاجران توجیک منتظر شامل شدن تاجیکستان به عضویت اتحادیه اقتصادی авруосиё هستند،
президенти Беларус аз таҷрибаи кишвараш ҳамчун узви ин созмон изҳори норозигӣ кард. Кавмарсиято мавзӯро идома медиҳад. интихобкунандагони Беларус рӯзи якшанбе вакилони палатаи намояндагон ё худ маҷлиси поёнии парлумонро интихоб карданд. موافق معلومات رسمی رای دهندگان فعال بودند و تا ساعت 6 بیگاه به وقت محلی 70% آوازدهندگان در انتخابات شرکت کردند. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در حوزه انتخاباتی دانشکده تربیت جسمانی مینسک آواز داد و درباره روابط با روسیه و وضع اقتصادی کشور صحبت کرد. او از آن ناراحت بود که روسیه در تجارت مانع می‌گذارد. بنابراین بلاروس همه سال 9 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. لوکاشنکو تاکید کرد که کشورش برابری یا خود توازن در تجارت را می‌خواهد. ба мо ҳар сол талаботи навро бор мекунанд ки дар натиҷа мо дар иқтисодиёт талаф медиҳиму талаф медиҳем. узр, аммо ин иттиҳод ба мо чӣ зарур аст? ман инро ба таври мардумӣ ва деҳқонӣ мегӯям. лукашенко ба хабарнигор шарҳ дод ки вазъи демократия дар кишвар барои сармоягузор дар мадди аввал нест. сармоягузор парвон надорад ки дар беларус ба парламент чӣ хоҳад шуд. онҳо ба фазо ниёз доранд, фазои муқаррарии сармоягузорӣ. ӯ эълон кард ки дигарбора номзадиашро ба мақоми президентӣ пешбарӣ хоҳад кард. аммо ман агар эҳсос кунам ки шумо комилан зид ҳастед, албатта нигарон мешавам. аммо бо ин вуҷуд шумо бояд номзадии манро дар интихобот рад кунед. ман ваъда додам ки то охирин лаҳза барои курсӣ талош намекунам. даври раёсати ҷумҳурии лукашенко охири августи соли 2020 ба анҷом расида. то он замон бояд интихоботи президентӣ доир шавад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. бо оғози нооромиҳо дар Эрон, Ироқ гузаргоҳи марзии шаламчаро ки ду кишварро ба ҳамдигар пайваст мекард баст. манбаъҳои амниятӣ гуфтанд эътирозҳои Эрон боис шудааст ки ду кишвар рафтуомад дар ин гузаргоҳро қатъ намоянд. эътирозҳо дар Ироқ чандин ҳафта идома доранд, аммо дар Эрон норозигии мардум се рӯзи пеш баъди боло рафтани нархи бензин ва маҳдуд шудани ин маводи сӯхт шурӯъ гардид. гузориши Мумин Аҳмадиро дар ин бора با هم می‌بینیم. امریکا استفاده نیرو و قطع مخابرات اعتراضگران در ایران را محکوم کرد. در اظهارات قصر سفید که 17 نوامبر نشر شد، حکومت ایالات متحده آمریکا اعتراضهای آسایشته مردم ایران که بر ضد بالوروی نرخ بنزین صدا بلند کردند دستگیری شدند. اظهارات 3 روز پس از محدود شوی فروش بنزین و قطع یارانه یا خود سوبسیدیا در ایران اعلان شد. کارشناسان میگویند تحریم امریکا به وضع اقتصادی ایران اثر گذاشته است. در این بین مقامات ایران هشدار دادند که ادامه اعتراض با عکس‌العمل شدید مقامات مواجه خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی جمهوری اسلامی بعضی از اعتراضگران را دشمن، کینه‌ورز و انسان‌های ناباب نامیده گفت که تعدادی از اعتراضگران کشته شدند. روزهای شنبه و یکشنبه اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین در بیش از 100 شهر ایران جای داشت. خبرگزاری فارس ایران میگوید بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. طبق اطلاع رسانه‌های دولتی ایران در جریان اعتراضها بیش از 100 اداره بانک و فروشگاه‌ها به کامی آتش کشیده شدند. در اوکراین معاون وزیر جنگ گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را دستگیر نمودند. در عملیات بازداشت شهروند گرجستان از جمله خدمات استخباراتی آمریکا اشتراک داشته است. معلوم شده است که البرا شیشونی از اوکراین با تندروان تماس را ادامه می‌داده است. مقامات اوکراین از بازداشت یک چهره کلیدی گروهی به نام دولت اسلامی خبر دادند. خدمات امنیت اوکراین روز 15 نوامبر با نشر اظهارات در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد که البرا شیشانی شهروند گرجستان در نزدیکی کیف بازداشت شد. الینا هیتلینسکا سخنگوی خدمات امنیت اوکراین میگوید این دهشت‌افکن سال 2018 با شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شده در این کشور خود را قانونا ثبت نام کرده است. طبق اطلاع موجوده او در این کشور هماهنگسازی فعالیت گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی یا خود داعش را ادامه داد. شهادت ها هنگام بازداشت ثابت میکنند که او فعالیت ها را در قلمرو اوکراین ادامه داده بود. در اظهارات گفته می شود که خدمات استخباراتی امریکا و وزارت کارهای داخلی گرجستان در عملیات بازداشت او شرکت داشتند. ویکا کلیمیچه و سخنگوی خدمات امنیتی گرجستان تصدیق کرد که این شخص در اوکراین بازداشت شده است و گفت نام اصلی او در گرجستان سزار توکاساشویلی است.
البره شیشانی همچنان معاون ابو عمر الشیشانی، نفری که پنتاگون آن را وزیر جنگی گروهی به نام دولت اسلامی میدانست، شناخته می شود. پس از کشته شدن وزیر جنگی گروهی به نام دولت اسلامی، شیشانی به ترکیه فرار کرد و آنجا با تهیه شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شد. به نقل خدمات امنیت اوکراین او از خاک کشور با تندروان تماس داشته است. او در یک خانه اجاره در نزدیکی پایتخت اوکراین دستگیر شد. تفتیش نشان داد که واقعا او شیشانی است گفته می شود در اظهارات. البره شیشانی و ابو عمر الشیشانی هر دو در گرجستان تولد شدند و از افراد مهم گروه تندروی به نام دولت اسلامی بودند. برمیگردیم به تاجیکستان. جوانزنی که نشر قصه‌اش در رادیوی озодӣ در ماه سپتامبر امسال بحث‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود، طبق قانون عفو از جوابگاری آزاد شده است. اما او همون می‌خواهد که عاملان آزار و تحقیرش در شعبه میلیسای نویای وخش جزا بگیرند. این مادر دو فرزند را که تابستان امسال با اتهام دزدی بازپرسی کردند، ادعا دارد از سوی کارمندان میلیسا شکنجه و تجاوز شده است. تفصیلات در گزارشی سروینازی روح‌الله. جوانزنی 25 ساله ساکنی وخش که به دزدی گمانبر بود و ادعا میکرد هنگام بازپرسی در اداره پلیس ناحیه مورد شکنجه و زورآوری قرار گرفته تجاوز شده است، طبق قانون عفو از جوابگری آزاد شد. ولی میگوید نباید با این به قضیه او نقطه گذاشته شود و میخواهد مقامات شکنجهگران او را مجازات کنند. او به دادستانی شکایت کرده است. قرغان ارزان نایستم پرتافتم برای میلیسا دین مرا دید ما افتم نمیام خیلی کارم مرا دید گرفتک دجورنی بود نام فامیلش گفت پرسیده بکن نگفت. در دادستانی ولایت ختلان به ما گفتند که وارد شدن نامه شکایتی واقعا جای دارد، ولی آنها گفتند که از نتیجهش تنها به این جوانزن و وکیل دفاع او پاسخ خواهند داد. نه مرا شرم مریضم هم وجود مثال نسبت ما دیلا کردن بدنامم کردن. خواهش میکنم که جزا داده شود برای میلیسا. این مادر جوان زمانی به دزدی گمانبر شد که برادرش آینه نیلگونی یکی از نزدیکانش را دزدیده به خانه آورد و به خواهرش گفت که آن را به عوض کارش دادند، ولی او به پول احتیاج دارد و آن را باید فروشد. این زن میگوید بخبر از آن که این مال دزدی است، همراه با خواهر مکتبخوانش آن را در بازار به عوض 1300 سامانی فروخت. این مادر جوان دو فرزند را به تنهایی بزرگ میکند و به دلیل سرپناه نداشتن در خانه پدر با برادرش زندگی میکند. او 2 ماه پیش در نامه شکایتیش به دادستانی کل و با نسخه آن به رادیوی озодӣ گفت تابستان امسال هنگام بازپرسی کارمندان میلیسا برای اقرار شدن به گناهی به قول خودش ناکرده او را شکنجه دادند و بعدا سوزندارو گذراندند و با استفاده از حالت نیمه بیهوشیش تجاوز کردند. ادعایی که مقامات حفظ حقوق در این ناحیه بی اساس میدانند و میگویند تحقیق حادثه از جانب دادستانی این دعوای زن را اثبات نکرد. شکنجه در تاجیکستان از مسئله‌هایی است که بارها توسط رسانه‌ها صدا داده است. در 3 ماه اول امسال در تاجیکستان 11 نفر از شکنجه شدن خود هنگام بازداشت شکایت کردند. مسئولان ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند در بین آنها 1 زن و 1 نابالغ هم هست. به خبر دیگر هم داریم. دادگاه پتربورگ روسیه 3 جوان محلی رو که در حمله به مهاجر 38 ساله ازبکستانی گمان برند تا 12 январи سال آینده به حبس گرفت. با اطلاع رسانه‌های روسی، پلیس پتربورگ در رابطه با حمله مذکور که در ایستگاه راه آهن پست کاوالیووا رخ داد، جوانان 15, 16, 17 و 19 ساله را دستگیر کرده بود. گمانبر 15 ساله به علت پایین بودن سینش به حبس گرفتن نشده است. مفتشان بر اینند که جوانان مذکور با انگیزه های بدبینی ملی به شهروندی ازبکستان حمله کردند. به گفته کمیته تفتیشاتی پتربورگ، حمله به شهروندی ازبکستان خصوصیت اکستریمیستی دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه www.ozodi.org بخوانید و در صفحه ozodi ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. صبح فردا شما را در برنامه نوید بامدادی منتظر میشیم. تا فردا، خدا نگهدار.